Good morning, students. This is M. Prasant Raju. Stand before you to continue the classes of optics physics, applied physics, the unit 1, interference, problems and solutions existing in interference that we will see today. Okay. Now, in the other day, we have completed the problems and solutions in fiber optics. Now, I would like to continue the problems and solutions regarding the topic of interference, which was existing in unit 1. Okay. I'm read out the first problem. See this particular problem. In the interference, we have standard formulas like the first one is known as interference related to maximum intensity, interference related to minimum intensity, Newton's rings, determination of wavelength from Newton's rings, and thickness of air film from Cosine's law. Okay, so I would like to deal the problems and solutions regarding those formulas. Let us see the first problem. Okay. I'm read out the problem. The ratio of intensity of maximum and minimum of interference fringes is 25:9. Determine the ratio between the amplitude and intensities of the two interference beams. Is it clear? Now, in this particular problem, we have given the intensity of maxima and minima ratios. Understood very carefully. Okay. What is that ratio here? 25:9. Okay. And we are asked to find the ratio between amplitude and intensities of two interfering beams. So when you are going to write the given data from this particular problem, we use it to write like this. The ratio of the intensity of maxima and minima is given. How much? 25:9. Ante maximum intensity emo 25, minimum intensity emo 9 annamata. Okay. But in the expression, we have derived the expressions for maximum intensity and minimum intensity. We have a standard formula. What is that? I max by I minimum is equal to A plus B whole square by A minus B whole square. That is equal to 25/9. Is it clear? So, ante actual formula I max ki anamata A plus B whole square. A ante akkada emanukonnam amplitude of first wave. B ante amplitude of second wave. Therefore, I max can be written as I max by I minimum is equal to A plus B whole square by A minus B whole square, that is equal to 25/9. So, ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి A and B ఏం తెలుపుతున్నాయి అంటే where A and B are amplitudes of the two beams. Is it clear? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, A plus B whole square మనకు లెక్కలో ఇచ్చాడు 25, A minus B whole square ఎంత 9. అంటే ఇప్పుడు ఆ రెండింటి ప్లేస్లో కనుక మనము A plus B whole square ప్లేస్లో 25, A minus B whole square ప్లేస్లో 9 పెడితే నేను స్క్వేర్స్ తీసేసాను అనుకోండి. ఈ స్టెప్ చూడండి. A plus B by A minus B is equal to ఎంత వస్తుంది? 5/3 వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఇరువైపులా చేస్తే 3 into A plus B is equal to 5 into A minus B. మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి, లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం నాకు 2A is equal to 8B వస్తుంది. దీని నుంచి నేను A by B ని బయట తీసుకొస్తే ఎంత వస్తుంది? 4 వస్తుంది. అంటే A by B is equal to 4 అన్నా 4/1 అన్నా ఒకటే కాబట్టి అది భిన్న రూపంలో ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం రేషియో రూపంలో రాసుకుంటే therefore the ratio of amplitude of two beams is equal to ఎంత అన్నమాట? 4:1. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనం I1, I2 అనేటువంటి రెండు ఇంటెన్సిటీస్ ని కనుక మనం రెండు బీమ్స్ కి కన్సిడర్ చేస్తే we have already discussed in interference topics that square of the amplitude always equal to intensity. Therefore ఆ ప్రకారం మనం రాస్తే కనుక I1 ఏమో A స్క్వేర్ అనే యాంప్లిట్యూడ్ కి సమానం అవుతుంది, I2 అనేది B స్క్వేర్ అనే యాంప్లిట్యూడ్ కి సమానం అవుతుంది. కాబట్టి I1/I2 is equal to A స్క్వేర్ by B స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మరి ఏ అంటే నాకు ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ 4 వచ్చింది. అంటే 4 స్క్వేర్ బై బి అంటే 1 వచ్చింది. 1 స్క్వేర్ అంటే 4 స్క్వేర్ బై 1 స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అనమాట? 16. 16/1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ ఎంత అవుతుంది? 16 అవుతుంది. అంటే అల్టిమేట్ గా మనకు రెండు రిజల్ట్లు వచ్చినాయి. రేషియో ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ వచ్చింది ఎంతది? 16:1. అలాగే రేషియో ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్స్ ఆఫ్ టూ బీమ్స్ వచ్చింది, అదెంత వచ్చింది? 4:1. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇన్ దిస్ వే we have to do the problem and solution of this first problem. Okay, now we will go to the second problem, which is known as, I am read out the second problem like this. Look at carefully. Okay, now in this particular problem 1.2, my dear students, look at carefully. Two coherent sources of intensity 16 watt per meter to the power of -2 and 25 watt meter to the power of -2. దీన్ని మనం వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటాం. డినామినేటర్ లో ఉన్నటువంటి మీటర్ స్క్వేర్ న్యూమరేటర్ ప్లేస్ లోకి వస్తే అప్పుడు మనం దాన్ని చదివే విధానం ఎలా అంటాడు? 16 వాట్ మీటర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ -2 అని చదువుతాం. అలాగే 25 వాట్ మీటర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ -2 ఇంటర్ఫియర్ టు ఫార్మ్ ఫ్రింజెస్. అండర్స్టూడ్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇప్పుడు ఈ లెక్కలో మనం ఏం అడిగాడంటే మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీకి మినిమం ఇంటెన్సిటీకి మధ్య రేషియో అడిగాడు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఐ రీడ్ అవుట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, two coherent sources of intensity
16 watt per meter square and 25 watt per meter square interfere to form fringes. ఓకే, సో ఇప్పుడు గివెన్ డేటాలో నాకు ఏమేమి ఇచ్చాడు అవి రాసుకున్నాను అనుకోండి. ఇప్పుడు నాకు ఇంటెన్సిటీ ఇచ్చాడు. సో దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంటెన్సిటీ అండ్ యాంప్లిట్యూడ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్: ద రేషియో ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ టూ కోహరెంట్ సోర్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఎలా రాశాను, I1/I2గా రాశాను. ఇప్పుడు నాకు లెక్కలో I1 ఇచ్చాడు, I2 ఇచ్చాడు. I1 16, I2 ఏమో 25. దేర్ ఫోర్ the ratio of intensities of two coherent sources is equal to I1/I2, that is equal to 16/25. మరి లెక్క ప్రకారం మనకేం తెలుసు, స్క్వేర్ ఆఫ్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఎప్పుడు ఇంటెన్సిటీకి సమానం అవుతుంది కదా. అందువల్ల I1/I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A²/B² గా రాసాం. అంటే I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A² గాను, I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు B² గాను రాస్తే, ఇప్పుడు నేను 16/25ని ఈక్వేట్ చేశాను అనుకోండి. ఎందుకని, A²/B² ఈజ్ నథింగ్ బట్ I1/I2 కాబట్టి I1/I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A²/B² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16/25. ఇప్పుడు నేను రూట్ కట్టాను అనుకోండి. A² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 అంటే A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 కదా, B² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 అంటే B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 కదా. అంటే A/B ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత వచ్చింది అనమాట ఫైనల్ గా. స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ దట్ అల్టిమేట్ గా నాకు ఫైనల్ గా ఎంత వచ్చిందయ్యా అంటే A/B ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది అనమాట, 4/5 వచ్చింది. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ లైక్ దిస్, నౌ మళ్ళీ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ తీసుకుంటే A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/5 ఇట్లా ఉంచి ఈ బీన్ రైట్ సైడ్ తీసుకొచ్చా. అంటే A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4B/5 అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఏ ప్లేస్ లో ఎక్కడైనా సరే ఏం పెట్టచ్చు, 4/5 ఇంటూ B పెట్టచ్చు కదా. అప్పుడు ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ రేషియో ఆఫ్ మాక్సిమం టు ద మినిమం ఇంటెన్సిటీ ఎంత వస్తుందంటే, మనం చదివేటప్పుడు మాక్సిమం టు ద మినిమం ఇంటెన్సిటీ అని చదువుతాం, రాసేటప్పుడు Imax/Iminimum అని రాస్తాం. ఎందుకంటే ఇది నిష్పత్తి అంటే రేషియో అనమాట. సో Imax ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్పుడు ఫార్ములా మారదు, A+B². కానీ నాకు ఏ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టాను, 4/5B+B². అలాగే 4/5B - B². దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది మొత్తం మనం సింప్లిఫై చేస్తే Imax/Iminimum ఎంత వస్తుందంటే 81 వస్తుంది అనమాట. 81 అన్నా 81/1 అన్నా ఒకటే కాబట్టి Imax/Iminimum ఈజ్ ఈక్వల్ టు 81/1 వచ్చింది. Therefore, the ratio of maximum to minimum intensity is Imax is to Iminimum is equal to ఎంత అనమాట, 81:1 అనమాట. సో ఈ ప్రాబ్లంలో మనల్ని అల్టిమేట్ గా కనుక్కోమన్నది ఏంటంటే, ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ టు మినిమం ఇంటెన్సిటీ అన్నాడు కాబట్టి we got it. Now the ratio of maximum intensity to minimum intensity is Imax is to Iminimum is equal to 81:1 అన్నమాట. Okay, now we will go to the third problem, which is known as, I have discussed the Young's double slit experiment in the theoretical part of interference. Okay, in Young's double slit experiment, the screen is placed at a distance of 1 meter from slits. The slits are 2 millimeters apart అంటే రెండిటి మధ్య, and are illuminated by the light of wavelength ఎంత ఇచ్చాడు, 589 nm అని ఇచ్చాడు. nm అంటే ఏంటంటే నానోమీటర్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, దీన్ని మనం మీటర్లోకి మార్చుకుంటాం. క్యాలిక్యులేట్ ద ఫ్రింజ్ విడ్త్. ఈ లెక్కలో మనం ఏం అడిగాడంటే, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్క్రీన్ అండ్ స్లిట్స్ ఇచ్చాడు, అలాగే రెండు స్లిట్ల మధ్య సెపరేషన్ ఇచ్చాడు, తర్వాత వేవ్ లెంగ్త్ ఇచ్చాడు. ఇంకా మనల్ని ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు అంటే ఫ్రింజ్ విడ్త్ కనుక్కోమంటున్నాడు, అంటే బీటా కనుక్కోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఒకసారి సొల్యూషన్ లోకి వస్తే కనుక, గివెన్ డేటాలో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్క్రీన్ అండ్ స్లిట్స్ D ఇచ్చాడు, ఎంత, 1 మీటర్. ద సెపరేషన్ బిట్వీన్ 2 స్లిట్స్ అంటే స్మాల్ d ఎంత ఇచ్చాడు, 2 millimeter ఇచ్చాడు. దీన్ని మనం అన్నిట్లో ఎప్పుడైనా సరే ఒక లెక్కలో మనకి ఇచ్చిన పారామీటర్స్ అన్ని కూడా ఒకే యూనిట్ లోకి మార్చుకొని రావాలన్నమాట. ఇప్పుడు 2 millimeters ఇచ్చాడు అంటే 1 millimeter is equal to 1 × 10⁻³ meters. సో అలా తీసుకుంటే 2 millimeters is equal to 2 × 10⁻³ meters అయితే, దాన్ని మనం కంప్లీట్ డెసిమల్ ఫార్మేషన్ లోకి మార్చుకుంటే 0.002 meters వస్తుంది అనమాట. అలాగే వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ తీసుకుంటే నానోమీటర్లు ఇచ్చాడు మనకి. మరి లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ 589 nm అంటే 1 nm ఈజ్ ఈక్వల్ 10⁻৯ meters కాబట్టి దీన్ని నేను కంప్లీట్ కన్వర్ట్ చేస్తే 589 × 10⁻৯ meters గా రాశాను. ఓకే, ఇప్పుడు మనల్ని ఏం అడిగాడు, ఫ్రింజ్ విడ్త్ అడిగాడు. దేర్ఫోర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఫ్రింజ్ విడ్త్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు λd/d. ఇప్పుడు దీంట్లో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూస్ మనం తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. లాంబ్డా అంటే 1 × 589 × 10⁻৯, d అంటే 1 డివైడెడ్ బై స్మాల్ d అంటే ఎంత, 2 × 10⁻³ దీన్ని మొత్తాన్ని మనం క్యాలిక్యులేటర్తో సింప్లిఫై చేస్తే we got 2.945 × 10⁻⁴ meters వస్తుంది. దీన్ని మనం మిల్లీమీటర్లోకి మార్చుకుంటే 0.2945 mm వస్తుంది. ఫైనల్ గా ఫ్రింజ్ విడ్త్ ని మనం మిల్లీమీటర్లో రాసాము. అదేమిటంటే ద ఫ్రింజ్ విడ్త్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.2945 millimeters అన్నమాట. దిస్ ఈస్ ది వే ఆఫ్ గెటింగ్ సొల్యూషన్ ఫర్ థర్డ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, నౌ వి విల్ గో టు ఫోర్త్ ప్రాబ్లం.
In Young's double slit experiment, the distance between the slits is 0.5 millimeters. ఈ లెక్క కూడా ప్రీవియస్ మోడల్ చూడండి ఒకసారి. అండ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ఫ్రమ్ టూ కోరెంట్ సోర్సెస్, అంటే రెండు స్లిట్ల మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ 50 సెంటీమీటర్లు. ఈసారి మనకు ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఇచ్చేసాడు. ఓకేనండి, ఈసారి మనకు ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఇచ్చేసాడు. ఇంకేం కనుక్కోమంటున్నాడంటే అల్టిమేట్ గా వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ కనుక్కోమంటున్నాడు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దేర్ ఫోర్ అది ఎలా కనుక్కుంటాం? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఫ్రింజ్ విడ్త్ 0.05 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫైండ్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ అంటే లాంబ్డా కనుక్కోవాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం సొల్యూషన్లోకి వస్తే 4వ లెక్కలో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ స్లిట్స్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ 0.5 mm. ఇక్కడ కూడా మనకు మిల్లీమీటర్లు ఇచ్చాడు. మనం ఏం చేసాం? మీటర్లకు మార్చుకున్నాం. ఎలాగా? 1 millimeter ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10⁻³ కాబట్టి 0.5 × 10⁻³ మీటర్స్. అలాగే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్క్రీన్ అండ్ ద స్లిట్స్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ 50 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు. దీని కనుక మీటర్లకు మార్చుకుంటే 50 × 10⁻², దాన్ని మనం డెసిమల్ ఫార్ములేషన్లోకి రాసుకుంటే 0.5 మీటర్స్ వస్తుంది. అలాగే ఫ్రింజ్ విత్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.05 సెంటీమీటర్స్. దీన్ని కూడా మీటర్లకు మార్చుకుంటే 0.05 × 10⁻²గా రాసుకుంటే మళ్ళీ దాన్ని డెసిమల్ ఫార్ములేషన్లోకి మార్చుకుంటే 0.0005 మీటర్స్ వస్తుంది. దీన్ని మనం ఇంకా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫార్ములా రాస్తే 0.5 × 10⁻³ మీటర్స్గా రాయొచ్చు. ఓకేనండి, ఇప్పుడు ఈ 3 వాల్యూస్ తీసుకొచ్చి మనం ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we will get బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, బీటా అంటే ఏం చెప్పాం? ఫ్రింజ్ విడ్త్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా d/d అన్నమాట. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ప్లేస్లోనేమో 0.5 × 10⁻³ పెట్టి, స్మాల్ డి ప్లేస్లోనేమో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ స్లిట్స్ 0.5 × 10⁻³ పెట్టి డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ డి ఎంత 0.5. మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే టర్మ్ అంతా కూడా 500 nm వస్తుంది. మరి 1 nm అంటే మనకు తెలుసుగా 10⁻⁹ మీటర్స్ కాబట్టి 500 × 10⁻⁹ వేస్తే దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఎక్స్క్లూజివ్గా మనకి 5000 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్ వస్తుంది. అంటే 500 × 10⁻⁹ మనం సింప్లిఫై చేస్తే 5000 × 10⁻⁸గా రాసుకుంటే ఒక్కసారిగా మనం యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్లోకి మార్చాం. మరి 1 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత తెలుసు? మనకి 1 × 10⁻⁸ అని తెలుసు. అందువల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని మనం యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్లోకి మార్చుకున్నప్పుడు 500 nm ఈజ్ నథింగ్ బట్ 5000 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్. సో ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే therefore the wavelength of light lambda is equal to 5000 angstrom units అన్నమాట. ఓకే, in this way we have to find the wavelength of light in this problem. Okay, now 5వ లెక్కలో కనుక చూస్తే I am read out the problem. చూడండి ఒకసారి, ఇది కూడా మనకి ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఎలా కనుక్కుంటాం అనే దాని మీద. Light of wavelength 500 nm forms interference pattern on a screen at a distance of 2 meters from the slit. If 100 fringes are formed within a width of 5 centimeters on the screen, find the distance between the slits. ఇప్పుడు ఈ లెక్కలో మనం చూస్తే జాగ్రత్తగా మనం సొల్యూషన్ ఏమేమి ఇచ్చాడంటే ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500 nm ఇచ్చాడు. దాన్ని మనం మార్చుకున్నాం అనుకోండి, ఇందాక చెప్పాను మీకు నేను 1 nm ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10⁻⁹ మీటర్స్. అంటే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500 nm, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 500 × 10⁻⁹ మీటర్స్. ఓకేనా, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్క్రీన్ అండ్ ద స్లిట్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 మీటర్స్ ఇచ్చాడు. అలాగే స్పేసింగ్ ఆఫ్ 100 ఫ్రింజెస్ ఇచ్చాడు. ఎంత? 5 సెంటీమీటర్స్. దాన్ని మనం మీటర్లోకి మార్చుకుంటే 0.05 మీటర్స్. అలాగే ఫ్రింజ్ విడ్త్ కూడా ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? 500 nm ఇచ్చాడు. అంటే ద ఫ్రింజ్ విడ్త్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.05/100. దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే 0.005 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5 × 10⁻³ మీటర్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఉంది. ఏంటది? బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా d/d. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ తీసుకొచ్చి మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యాక్చువల్లీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ స్లిట్స్, అంటే స్మాల్ డి కనుక్కోమన్నాడు అనమాట. ఓకే, మరి ఈ ఫార్ములా నుంచి మనం స్మాల్ డీని తీసుకొస్తే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ద్వారా డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా d/బీటాగా రాసాం. ఇప్పుడు దీంట్లో లాంబ్డా ప్లేస్లో 500 × 10⁻⁹, క్యాపిటల్ డి అంటేనేమో 2 డివైడెడ్ బై బీటా అంటే 0.5 ఇదన్నమాట. 0.5 × 10⁻³ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే we will get 2 × 10⁻³ మీటర్స్ వచ్చింది. మరి 1 × 10⁻³ మీటర్ని 1 మిల్లీమీటర్గా రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి అల్టిమేట్గా మనకు రెండు స్లిట్ల మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 2 మిల్లీమీటర్స్ అన్నమాట. సో ఫైనల్గా కన్క్లూషన్ తీసుకుంటే therefore the distance between the slits D is equal to 2 millimeters. Is it clear? So this is the way of calculating distance between two slits. Now 6th problem కనుక వస్తే ఐఎమ్ రీడ్ అవుట్. ఈ 6th ప్రాబ్లం అంతా కూడా ఇంటర్ఫిరెన్స్ డ్యూ టు థిన్ ఫిల్మ్స్ మీద అనమాట. అంటే థిక్నెస్ ఎలా కనుక్కుంటాం. ఐఎమ్ రీడ్ అవుట్ దిస్ ప్రాబ్లం. లుక్ ఎట్ కేర్ఫుల్లీ. ఏ parallel beam of light of wavelength 6000 angstrom units is incident on a thin glass plate of refractive index 1.5
such that the angle of refraction into the plate is 50 degrees. ఓకే, ఇప్పుడు మనల్ని ఏం కనుక్కోమన్నాడంటే లీస్ట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ద గ్లాస్ ప్లేట్ విచ్ విల్ అపియర్ డార్క్ బై రిఫ్లెక్షన్. అండర్స్టూడ్ వెరీ కేర్ఫుల్. మనం ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఇన్ థిన్ ఫిల్మ్స్ లో ఏం కనుక్కున్నామంటే థియరిటికల్ పార్ట్ లో ఆప్టికల్ పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ కనుక్కున్నాం. దానికి ఒక ఫార్ములా చెప్పాను మీకు అక్కడ, కొసైన్ లా అని కూడా చెప్పాము దాన్ని. అదేంటంటే 2μt cos r = n λ. ఇది కొంచెం చూడండి ఒకసారి ఈ ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం లో మనకు డేటా ఏమేమి ఇచ్చాడో చూద్దాం వరుసగా. వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ప్యారల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఇచ్చాడు, ఎంత 6000 angstrom units. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ థిన్ గ్లాస్ ప్లేట్ ఇచ్చాడు, మ్యూ ఎంత 1.5. యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇంటూ ద ప్లేట్, ప్లేట్ మీద రే ఆఫ్ లైట్ పడినప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఎంత పడిందో చూపించాడు, 50 degrees. ఇకపోతే ఇది మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, దీన్ని నేను బ్లూ కలర్ తో అండర్లైన్ చేస్తున్నాను సో దట్ యూ కుడ్ అండర్స్టూడ్ వెల్. ఓకే, ఫార్ములా ఏమిటంటే ద కండిషన్ ఫర్ డార్క్ ఫ్రింజ్ ఇన్ థిన్ ఫిల్మ్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఏంటంటే ద కండిషన్ ఫర్ డార్క్ ఫ్రింజ్ ఇన్ థిన్ ఫిల్మ్స్ 2μt cos r = n λ. ఈ ఫార్ములాను మనం చూడగానే వీ కుడ్ ఐడెంటిఫై దట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఫర్ రిఫ్లెక్టెడ్ పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆప్టికల్ పాత్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు దాని ప్రకారం మనం తీసుకుంటే ఆ ఫార్ములాని 2μt cos r = n λ అని ఎందుకు రాశామంటే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ 2μt cos r = n λ అంటే వాడు ఏమన్నాడు లెక్కలో, ఫైండ్ ద లీస్ట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ గ్లాస్ ప్లేట్ విచ్ విల్ అపియర్ డార్క్. ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, విచ్ విల్ అపియర్ డార్క్. మరి డార్క్ అంటే ఏం చేస్తాం, 2μt cos r ± λ/2 ని 2n ± 1 λ/2 సమానం చేసి ఫార్ములా ప్రకారం లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న ± λ/2 రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చే ఈక్వేషన్ అది ఏంటది, 2μt cos r = n λ. ఇప్పుడు దీని నుంచి మనల్ని ఏం అడిగాడంటే టీ అడిగాడు. ఇదిగోండి ఇక్కడ అడిగినటువంటి పారామీటర్ చూడండి, ఫైండ్ ద థిక్నెస్, ఫైండ్ ద లీస్ట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ద గ్లాస్ ప్లేట్. దీని నుంచి నేను టీని బయట తీసుకొచ్చా. దట్ ఇంప్లాయిస్ t = n λ/2μ cos r క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ద్వారా. ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా సరే ప్రాబ్లంలో లీస్ట్ థిక్నెస్ ఆఫ్ గ్లాస్ ప్లేట్ అన్నప్పుడు n ని మనం 1గా పరిగణించాలి, అంటే మొదటిది అనమాట. సో ఇప్పుడు n ప్లేస్ లో 1 పెట్టాను, లాంబ్డా అంటే 6000 × 10⁻10. ఓకే, డివైడెడ్ బై 2 as it is constant, మ్యూ అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1.5. మరి యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఎంత 50 degrees అంటే cos 50 అన్నమాట. ఈ t = 1 × 6000 × 10⁻10 బై 2 × 1.5 × cos 15 మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే we will get 3.11 × 10⁻7 meters వచ్చింది. అది మనం కన్క్లూజన్ కింద రాస్తున్నాం. ఏంటంటే ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద గ్లాస్ ప్లేట్ t = 3.11 × 10⁻7 ని మనం డెసిమల్స్ లో సింప్లిఫై చేస్తే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ 311 nm కి సమానం అవుతుంది. దీని ఇంకా మనం మీటర్లోకి మారిస్తే 311 × 1 × 10⁻9 ఎంత ఉంటుందో 3.11 × 10⁻7 meters కూడా అంతే ఉంటుంది. ఓకేనండి, ఇది ఫార్ములా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే 1 nm = 10⁻9 meters. కాబట్టి నేను నానోమీటర్స్ లో కనుక ఈ థిక్నెస్ ని రాస్తే t = 311 nanometers అన్నమాట. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే టు డూ దట్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ 7వ లెక్క కనుక చూస్తే 7వ లెక్కలో కూడా మనకి కొంచెం మార్చాడు, ఇండిఫరెంట్ అనమాట. ఇక్కడ కూడా థిక్నెస్ కనుక్కోమంటున్నాడు. చూడండి, ఏ సోప్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1.33. ఇక్కడ మనకు లెక్కలో థిక్నెస్ ఇచ్చాడు, అండ్ థిక్నెస్ 5000 angstrom units ఈజ్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు వైట్ లైట్. వాట్ వేవ్ లెంగ్త్ ఇన్ ద విజిబుల్ రీజియన్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్. ఓకే, సో ఫిల్మ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇచ్చాడు, థిక్నెస్ ఇచ్చాడు, అలాగే ఇది వైట్ లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు వేవ్ లెంగ్త్ విజిబుల్ రీజన్ లో ఎంత ఉంటుంది అని మనం కనుక్కోమన్నాడు. ఇప్పుడు దీనికి డేటా కనుక రాసుకున్నాం అనుకోండి, ఏమేమి ఇచ్చాడు రాద్దాం. ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సోప్ ఫిల్మ్ మ్యూ 1.33. ఓకే, ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ t = 5000 angstrom units. దాన్ని మనం మీటర్లోకి మార్చుకున్నాం, 5000 × 10⁻10 meters. ఓకే, మరి కండిషన్ ఫర్ మాక్సిమం రిఫ్లెక్షన్ థిన్ ఫిల్మ్ ఏమిటి? ఎప్పుడు కూడా మనకి ఈ ఫార్ములా మారదు. ఏంటంటే కొసైన్లు అంటాం దీన్ని. 2μt cos r = 2n ± 1 × λ/2. ఓకే, దీంట్లో when n = 0, 1, 2, 3 so on అలా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే n చోట 0 పెట్టామనుకోండి, లాంబ్డా ఏమవుతుంది, 1 పెట్టినప్పుడు ఎలా అవుతుంది, ఇలా మనం తీసుకుంటే ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తం నుంచి లాంబ్డాని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ద్వారా బయటికి తెచ్చామనుకోండి, లాంబ్డా = 4μt cos r / 2n + 1 అయింది. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే మాక్సిమం రిఫ్లెక్షన్ దగ్గర యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఎప్పుడు కూడా 0 degrees ఉంటుంది. కాబట్టి నాకు ఆర్ ప్లేస్ లో ఏం చేస్తానంటే 0 పెడతాను. ఇదిగోండి 0, r = 0 degrees. మిగతా అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి, లాంబ్డా = 4 యాజ్ ఇట్ ఈజ్, మ్యూ 1.33, t థిక్నెస్ 5000 × 10⁻10,
సరే కాస్ ఆర్ అంటే కాస్ 0 అంటే 1 అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక 1 ఇంటూ మిగతాదంతా కూడా మిగతా వాల్యూ ఉంటుంది డివైడెడ్ బై 2n+1. ఇప్పుడు నేను 26,000 6,000 బై 2n+1 వేసాను. ఓకే, ఇక్కడ దాకా అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే n0 పెట్టి ఒక వాల్యూ, n=1 పెట్టినప్పుడు, n=2 పెట్టినప్పుడు ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే when n=0 λ1 ఎంత వస్తుంది? 26,000 6,000. ఇలా మనం కనుక్కుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు మనల్ని వాడు అడిగినటువంటి విజిబుల్ రీజన్ ఎక్కడో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అండర్స్టూడ్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, సో n=0 λ1 ఏమో 26,600 వచ్చింది. 1 అయింది అనుకోండి, λ2 8867 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్ వస్తుంది. అది కూడా ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజనే. అలాగే n=2 అయింది అనుకోండి, λ3 5320 వచ్చింది. ఇది విజిబుల్ రీజన్ గా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 4 రీజన్స్ లో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ మనకి n=2 అయినప్పుడు వచ్చినటువంటిది రిక్వైర్డ్ రీజన్ అనమాట. అంటే ఏంటది? విజిబుల్ రీజన్. ఓకే, సో when n=2 λ3 5320 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్. మళ్ళీ n=3 అయింది అనుకోండి, ఇంకా తక్కువ అయిపోతుంది వేవ్ లెంగ్త్. ఎంత? 3800. అంటే అది అల్ట్రావైలెట్ రీజన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, అతినీల లోహిత కాంతి ప్రాంతంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ప్రాబ్లమ్ లో మనల్ని స్పెసిఫిక్ గా అడిగాడు. ఏం అడిగాడు? నువ్వు వేవ్ లెంగ్త్ కనుక్కో, ఆ వేవ్ లెంగ్త్ ఏ రీజియన్ లో అంటే విజిబుల్ రీజియన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో మనల్ని విజిబుల్ రీజియన్ లో కనుక్కోమన్నాడు. అందువల్ల మనం విజిబుల్ రీజియన్ అంటే ఇదిగోండి విజిబుల్ రీజియన్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ విజిబుల్ రీజియన్ లో మనం థిక్నెస్ వేవ్ లెంగ్త్ కనుక్కోమన్నాడు. వీ హ్యావ్ ఫైండ్ అవుట్ నౌ. ఇలా మనం n=0 1 2 3 పెట్టుకుంటే n=2 దగ్గర మనకి ఏమొచ్చిందంటే విజిబుల్ రీజన్ వచ్చింది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో n=2 దగ్గర మనకు విజిబుల్ రీజన్ వచ్చింది. దేర్ ఫోర్ అది మనం కన్క్లూజన్ కింద రాస్తాం ఫైనల్ గా. సో అవర్ అల్టిమేట్ ఆన్సర్ ఈస్ the wavelength of light in visible region. I am underlining with the blue line. This is called n=2. When n=2, λ3 5320 angstrom units. That is our required answer. Okay, the wavelength in the visible region is 5320 angstrom units. ఏమండి? నెక్స్ట్ 8th ప్రాబ్లం కనుక వెళ్ళాం అనుకోండి, న్యూటన్స్ రింగ్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడండి, మనకు మేజర్ గా ఈ ఇంటర్ఫిరెన్స్ లో మొట్టమొదటిది యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, అంటే ఐమాక్స్ ఐ మినిమము, అలాగే ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఇన్ థిన్ ఫిల్మ్స్ 2 మ్యూటీ కాస్ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ λ n λ. అలాగే నెక్స్ట్ మూడో టాపిక్ లోకి వస్తే న్యూటన్స్ రింగ్స్. చూడండి ఒకసారి, ఐఎమ్ రీడ్ అవుట్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఈ న్యూటన్స్ రింగ్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ 5900 angstrom units. The diameter of 10th dark ring is 0.5 centimeters. ఫైండ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ద లెన్స్. ఓకే, ఈ లెక్కలో మనం చూస్తే ఈ ప్రాబ్లం మొత్తం న్యూటన్స్ రింగ్స్ మీద అనమాట. వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? 5900 angstrom units ఇచ్చాడు. దాన్ని మనం మీటర్లోకి మార్చుకుంటే 5900 × 10⁻⁻10 మీటర్స్. ఓకే, డయామీటర్ ఆఫ్ 10th డార్క్ రింగ్ ఇచ్చాడు, అంటే D10 అనమాట. D10 = 0.5 సెంటీమీటర్స్. దీన్ని మనం మార్చుకుంటే 0.0005 మీటర్స్. దీన్ని ఇంకా మనం ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ లో కన్సెప్ట్ మార్చుకుంటే 5 × 10⁻³ మీటర్స్. మరి ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ డయామీటర్ ఆఫ్ nth డార్క్ రింగ్ ఎంత ఇచ్చాడు? D(n) = 2√n λ. ఏమండి? దీని నుంచి మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే రేడియస్. సో క్యాపిలర్, ఇదిగోండి, ఫైండ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ లెన్స్. మనం వాడినటువంటి ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్స్ యొక్క రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ని కనుక్కోండి అన్నాడు. అంటే క్యాపిలర్ dn² / 4n λ. ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఈ dn = 2√n λ నుంచి వస్తుంది. 20 స్క్వేర్ చేసాం అనుకోండి, dn² = 4n λ వస్తుంది. దాని నుంచి r dn² / 4n λ. ఇప్పుడు దీంట్లో రెస్పెక్టివ్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, dn అంటేనేమో 5 × 10⁻³ హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, డివైడెడ్ బై 4 × n అంటే 10, λ అంటే 5900 × 10⁻10. మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే యూ విల్ గెట్ 1.059 మీటర్స్ అన్నమాట. ఫైనల్ గా మన కన్క్లూజన్ ఏంటంటే the radius of curvature of the lens is equal to R is equal to 1.059 meters అన్నమాట. This is the way of calculating radius of curvature. Okay, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక లెక్క చూద్దాం. 9వ లెక్క చూస్తే, ఈ న్యూటన్స్ రింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ 15th రింగ్ వాస్ ఫౌండ్ టు బి. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, లెక్క చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అది. డయామీటర్ ఆఫ్ 15th రింగ్ 0.59 ఇచ్చాడు. డయామీటర్ ఆఫ్ 5th రింగ్ ఏమో 0.336 ఇచ్చాడు. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇచ్చాడు 100 సెంటీమీటర్స్. ఫైండ్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్. ఓకేనండి, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు డేటా రాసుకున్నాం అనుకోండి లెక్క ప్రకారం. డయామీటర్ ఆఫ్ 15th రింగ్ D15 = 0.59 సెంటీమీటర్. మరి 1 సెంటీమీటర్ = 10⁻² కదా. దీన్ని మనం కంప్లీట్ గా మీటర్లోకి మార్చుకుంటే 5.9 × 10⁻³ మీటర్స్. ఎప్పుడైనా సరే ప్రాబ్లంలో మనకి ఇచ్చిన ప్రతి పారామీటర్ ఒకే యూనిట్ లో ఉన్నాయా లేవా చెక్ చేసుకోవాలి. అలాగే డయామీటర్ ఆఫ్ 5th రింగ్ D5 = 0.336 సెంటీమీటర్స్. దీన్ని కూడా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 3.36 × 10⁻8 మీటర్స్. ఓకే, 3 మీటర్స్.
అలాగే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ లెన్స్ తీసుకుంటే r is equal to 100 సెంటీమీటర్స్. అంటే 1 మీటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 100 సెంటీమీటర్స్. కాబట్టి ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వేవ్ లెంగ్త్ మనకు తెలుసు, మనం అంతకుముందు థియరిటికల్ పార్ట్లో చెప్పుకున్నాం. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ అని చెప్పా. న్యూటన్స్ రింగ్స్ యొక్క మొదటి అప్లికేషన్ ఏంటంటే డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ అన్నమాట. దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది, ఏమిటది? లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు dn ప్లస్ పీ స్క్వేర్ మైనస్ dn స్క్వేర్ బై 4pr. దీంట్లో n ప్లస్ పి ఏమో 15th రింగ్ అన్నాడుగా, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5th రింగ్. ఏది ఎక్కువ ఉంటుందో అది n ప్లస్ పీగా పరిగణిస్తాం, ఏది తక్కువ ఉంటుందో n గా పరిగణిస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను dn ప్లస్ పిలో n ప్లస్ పి అంటే 15, n ప్లస్ పి ప్లేస్లో 15, n ప్లస్లో 5 పెడితే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు d15 స్క్వేర్, లుక్ ఎట్ మై కర్సర్, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు d15 స్క్వేర్ మైనస్ d5 స్క్వేర్ బై 4 into 10 into r. మొత్తాన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే ఆ వాల్యూస్ తీసుకొచ్చి d15 ప్లేస్లో 5.9 into 10 power minus 3 పెట్టా హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ d5 ప్లేస్లో 3.36 into 10 power minus 3 పెట్టా హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 4 into 10 into 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 0.588 into 10 power minus 6 meters. దీన్ని నేను సింప్లిఫై చేసి ఎన్ఎంలోకి తీసుకొచ్చాను అనుకోండి, అంటే నానోమీటర్లో తీసుకొస్తే 588 nm అనమాట. అంటే ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 588 నానోమీటర్స్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, నౌ ప్రాబ్లం నెంబర్ 10 కనుక మనం చూస్తే ఒకసారి చూడండి జాగ్రత్తగా. నౌ ఐఎమ్ రీడ్ అవుట్ దిస్ 10th ప్రాబ్లం. ఇది కూడా కొంచెం వేరియేషన్తో ఇచ్చాడు. In Newton's ring experiment, the diameter of 12th ring changes from 1.45 centimeters to 1.25 centimeters. కొంచెం వేరియేషన్ జాగ్రత్తగా చూడండి. న్యూటన్ రింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో 12వ రింగ్ యొక్క డయామీటర్ 1.45 సెంటీమీటర్ల నుంచి 1.25 సెంటీమీటర్లకి కన్వర్ట్ అయింది. ఎప్పుడయ్యా అంటే when a liquid is introduced between the lens and the plate. ఓకే, లెన్స్ కి, కాన్వెక్స్ లెన్స్ కి గ్లాస్ ప్లేట్ కి మధ్య లిక్విడ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు డయామీటర్ ఆఫ్ 12th రింగ్ చేంజ్ అయింది. అవునండి, మరి ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు? క్యాలిక్యులేట్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ కనుక్కోమంటున్నాడు. మనం డేటా కనుక చూస్తే లెక్కలో ఫస్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడో అది రాసుకుందాం. డయామీటర్ ఆఫ్ 12th రింగ్ ఇన్ ఎయిర్ D12 ఇచ్చాడు. అంటే ఎంత? ఎయిర్ లోనేమో 12వ రింగ్ యొక్క డయామీటర్ 1.45. ఓకే, అలాగే 12వ రింగ్ యొక్క డయామీటర్ లిక్విడ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి 1.25. ఏమండి, ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ డయామీటర్ ఆఫ్ nth రింగ్ ఇన్ ఎయిర్ dn స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 4n లాంబ్డా. ఇది ఫార్ములా, స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఎయిర్ లో, జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మరి ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ డయామీటర్ ఆఫ్ nth రింగ్ ఇన్ లిక్విడ్ ఇచ్చాడు, దాన్ని మనం ఏమనుకున్నాం? dn డాష్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4n లాంబ్డా బై మ్యూ అన్నాం. మీరు ఇంటర్ఫిరెన్స్ లో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ న్యూటన్స్ రింగ్స్ లో సెకండ్ అప్లికేషన్ కనుక చూస్తే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అని చెప్పాను, డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అని చెప్పాను. ఒకసారి థియరీ చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. సరే, డయామీటర్ ఆఫ్ nth రింగ్ ఇన్ ఎయిర్ ఏమో dn స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 4n లాంబ్డా. డయామీటర్ ఆఫ్ nth రింగ్ ఇన్ లిక్విడ్ ఏమో dn డాష్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4n లాంబ్డా బై మ్యూ అయితే ఇప్పుడు మనకు మ్యూ కావాలి. ఇప్పుడు ఈ dn స్క్వేర్ ని dn డాష్ స్క్వేర్ తో కనుక నేను డివైడ్ చేస్తే నాకు మ్యూ వస్తుంది. ఏమండి, సో అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ టు ఫైండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్. సో నాకు dn స్క్వేర్ ఎంత ఇచ్చాడు? 1.45 తీసుకొచ్చి పెట్టాను. ఓకే, dn డాష్ స్క్వేర్ ఎంత ఇచ్చాడు? 1.25 తీసుకొచ్చి డినామినేటర్ ప్లేస్ లో పెట్టా. ఇప్పుడు మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.45 హోల్ స్క్వేర్ బై 1.25 హోల్ స్క్వేర్ ఇస్తే సింప్లిఫై చేస్తే నాకు వచ్చే ఆన్సర్ ఎంత అనమాట? 1.3456. ఏమండి, దేర్ ఫోర్ మన కన్క్లూజన్ రాస్తాను ఇప్పుడు నేను. ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.3456. సో ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్. ఓకే, నౌ విల్ గో టు 11th ప్రాబ్లం. అండర్స్టూడ్ కేర్ఫుల్లీ. ఇంకొక మోడల్ కనుక చూస్తే న్యూటన్స్ రింగ్స్ లో, in Newton's ring experiment, the diameter of 8th ring was 0.35 centimeters and the diameter of 18th ring was 0.65 centimeters. If the wavelength of light 6000 angstrom units is used, then find the radius of curvature. అడిగాడు అనమాట. ఈ లెక్క చూడండి జాగ్రత్తగా, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక మోడల్ ఖచ్చితంగా ఈ మోడల్ మీద వస్తుంది మనకి. దీంట్లో ఈ ప్రాబ్లంలో డయామీటర్ ఆఫ్ 8th ring ఇచ్చాడు. ఓకే, డయామీటర్ లో నేను సొల్యూషన్ లో గివెన్ డేటా రాస్తున్నా. The diameter of 8th ring is D8 is equal to 0.35 centimeters. అలాగే diameter of 18th ring is D18 0.65 centimeters. వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు? లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ 6000. దీన్ని మనం సెంటీమీటర్లోకి మారిస్తే 6000 into 10 power minus 8 సెంటీమీటర్స్. మనకు ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఉంది. ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఫైండింగ్ ది వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ ఏంటయ్యా అంటే, ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు dn ప్లస్ పీ స్క్వేర్ మైనస్ dn స్క్వేర్ బై 4pr. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో నేను క్యాపిటల్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు dn ప్లస్ పీ స్క్వేర్ మైనస్ dn స్క్వేర్ బదులు n ప్లస్ పి అంటే 18. ఇందాకే చెప్పాను, ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది n ప్లస్ పి, ఏది తక్కువ ఉంటుంది n. అంటే
d18 square minus d8 square by 4 into 10 into lambda. మరి లాంబ్డా అంటే మనకు తెలుసు, లెక్కలో ఇచ్చాడు 6000 into 10 power minus 8. Therefore r is equal to 0.65 whole square minus 0.35 whole square by 4 into 10 into 6000 into 10 power minus 8. దీని మొత్తాన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ we will get r is equal to 1.25 centimeters. Is it clear? So therefore the radius of curvature of the lens capital R is equal to 1.125 centimeters ఇచ్చాడు. 125 centimeters ని మనం మీటర్లకు మార్చుకుంటే by 100 వేస్తాము, that is equal to 1.25 meters వస్తుంది. ఈ రకంగా మనం రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ కనుక్కుంటాం. ఇక లాస్ట్ ప్రాబ్లం కనుక చూస్తే ప్రాబ్లం నెంబర్ 12 చూడండి. In Newton ring system, if the diameters of 4th and 6th dot rings are found to be 3 millimeters and 3.6 millimeters. Okay. Calculate the wavelength of light used అన్నాడు. మనం ఇక్కడ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ కనుక్కో అంటే లాంబ్డా కనుక్కోవాలి. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇచ్చేసాడు, ఎంత 0.9 meters. డేటా కనుక తీసుకుంటే లెక్కలో డయామీటర్ ఆఫ్ 4th ring ఇచ్చాడు D4 ఎంత 3 mm, మనం మార్చుకున్నాం మీటర్లకు 3 into 10 power minus 3 meters. డయామీటర్ ఆఫ్ 6th ring ఇచ్చాడు D6 3.6 mm, దాన్ని మనం మార్చుకుంటాం 3.6 into 10 power minus 3 meters. ఇప్పుడు రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కూడా ఇచ్చేసాడు, దాన్ని డైరెక్ట్గా మీటర్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం మార్చక్కర్లా. R is equal to 0.9 meters. ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ ఫార్ములా ఏమిటి? దట్ ఇంప్లైస్ ఇందాకే చెప్పుకున్నాం ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు dn plus p square minus dn square by 4pr. దీంట్లో n plus p ఎంత ఇచ్చాడు? 6 ఇచ్చాడు. n ఎంత ఇచ్చాడు? 4 ఇచ్చాడు. ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది n plus p. ఓకే, సో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు d6 square minus d4 square by 4 into 2 into r. దీని ప్రకారం మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే d4 తీసుకొచ్చి d4 ప్లేస్లో పెట్టాడు d4 square. అలాగే 3.6 into 10 power minus 3 d6 3.6 into 10 power minus 3 whole square minus 3 into 10 power minus 3 whole square divided by 4 into 2 into 0.9. దీన్ని సింప్లిఫై చేసాం అనుకోండి మనం we will get 5500 into 10 power minus 10 meters వస్తుంది. ఏమండి ఇప్పుడు మనం 1 angstrom unit is equal to 10 power minus 8 centimeters. అదే ఒకవేళ మీటర్స్ చెప్పాం అనుకోండి 1 angstrom unit is equal to 10 power minus 10 meters అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు 5500 into 10 power minus 10 meters అయింది కాబట్టి డైరెక్ట్గా నేను angstrom unit లో రాసుకుంటే నాకు వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ is equal to 5500 angstrom units. ఓకేనండి. సో దేర్ ఫోర్ కన్క్లూషన్ ఏంటంటే ద వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ లాంబ్డా is equal to 5500 angstrom units. Did you understood here? సో మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే దీంట్లో మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేసామంటే స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ ఈ ప్రాబ్లం మొత్తం మీద మనకి 3 ఫార్ములాలు బాగా స్ట్రెస్ చేసాం. ఏంటా 3 ఫార్ములాలు అంటే మొట్టమొదటిది ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఇన్ థిన్ ఫిల్మ్స్, దట్ ఈస్ 2 mu t cos r is equal to n lambda నుంచి థిక్నెస్ ఎలా కనుక్కుంటాం. రెండోది యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఫ్రింజ్ విడ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, బీటా is equal to lambda d by 2d ద్వారా ఫ్రింజ్ విడ్త్ ఎలా కనుక్కుంటాం, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 స్లిట్స్ ఎలా కనుక్కుంటాం. బీటా is equal to lambda d by 2d అనే ఫార్ములాలో ఏ పారామీటర్ అడిగినా మనం ఎలా కనుక్కుంటాం అనే దాని మీద కొన్ని లెక్కలు చేసాం. అలాగే ఇంకా తీసుకుంటే మరి ఇంటర్ఫిరెన్స్ డ్యూ టు లైట్ లో మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ Imax is equal to a plus b whole square, అలాగే I minimum is equal to a minus b whole square లో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసామో చూసాం. ఓకే, నౌ ఫైనల్ గా న్యూటన్స్ రింగ్స్ చూసాం. లాంబ్డా is equal అంటే డయామీటర్ ఆఫ్ n plus p రింగ్, డయామీటర్ ఆఫ్ nth రింగ్, అలాగే వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ ఇస్తే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అని కనుక్కోవాలి. అలాగే డయామీటర్ ఆఫ్ n plus p రింగ్, డయామీటర్ ఆఫ్ nth రింగ్, అలాగే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇస్తే వేవ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ సోడియం లైట్ ఎలా కనుక్కోవాలి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనం దాదాపుగా వీ హ్యావ్ కవర్డ్ 12 problems among all these formulas. Okay, in the next class we will continue the problems in diffraction and polarization. With that we will complete the problems related to I think unit 1 and unit 2. Okay, thank you very much.